Hello, are you able to hear my voice or not? Ye- Yes, ma'am, you're audible. Right, I already told you that this class will be our demo class for our lab, right? Then, how many of you are ready with your laptops or systems? Anybody? Actually, I didn't inform you regarding the download of your softwares and all those things, but it will take time. So I do need collect. I need collection of the requirements or the specifications. Why? Because I'm not clear about that. How the JTME toolkit and how the JDK will be get compatible with which version or which is the minimum version of the PC or the laptop. So that's why I didn't inform you. But I'll give a demo that how the installation process has to do and also how the programs has to compile. Okay, right. Now, as we are already discussing, our mobile computing environment is completely pertaining to how logically and how uh, programmatically or how internally each and every protocol is going to be working and how the mobile is going to be taking versions and also calls and also connectivity. Okay, so which protocols will be useful for us or which modulations will be useful for the boosting of the signals and connectivity of the signals, how they has to be get acquired from one network to the another network while moving. ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్కి మనం మూవ్ అవుతున్నా లేదంటే ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకొక మొబైల్ మనం వాడుతున్నా లేదంటే సిగ్నల్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినా లేదంటే మెసేజెస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినా ఎలా జరుగుతుంది, ఏ సిగ్నల్స్ మనకి యూజ్ అవుతున్నాయి, హౌ దే ఆర్ బీన్ కనెక్టింగ్, ఏ ప్రోటోకాల్స్ మనకి యూజ్ అవుతున్నాయి, హౌ యూ ఆర్ బీన్ ఫెచింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎలాగ మనం వాడుకుంటున్నాము, ఎలాగ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటున్నాము, and how the electronic field is being helpful for us, how ourselves are going to be working in that particular electronic field. సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్తో మనం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాము లేదా ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంతా మనము గెట్ చేసుకుని ఆ నాలెడ్జ్ అంతా మనం తీసుకుని హౌ యూ ఆర్ బీన్ ప్లానింగ్ టు వర్క్ విత్ దట్. వై బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ మనము బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటూ ఐ మీన్ అంటే మన అప్లికేషన్ పీపుల్ కానీ లేదంటే కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఐటీ పీపుల్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటూ వీఆర్ బీన్ మేకింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ టు రన్ విత్. ఓకే, so that's why we have to know about the complete electronic environment. So after that, if you are not completely aware or you are not at the basement of work, just simply know that how your front end has to work out, how the phone front part or the panel part has to look up, how you are getting the options, how you are getting using the left button or the right button or a calling button, or how you are doing that, how you are getting the menu, how you are getting the options, how you are getting the alert messages, what sort of selections, what sort of intrusions that you are going to do, everything will be known for us. So in this mobile computing lab, so ఈ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్లో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే యూజింగ్ జావా, okay, using Java, we are going to plan or we are going to exercise a minimum number of or a small number of programs to know that how a menus or front panel issues or the front panel lookovers of the mobile will be done with. So how you are going to preparing, how a mobile will be looking, the minimum mobile version will be looking up. So you are also going to use a emulator in which phone face will be looked at. The phone face it will be looked for you. That is, మీరు జావా ఎన్వైర్న్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని జావాలో మీ అప్లికేషన్స్ మీరు ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. సో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ చేస్తారండి అని అంటే we'll be writing in such a way that creating a menu or a start or a stop, edit, copy, like this options, how you are going to see on the mobile screen. Mobile screen మీద మనం ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలా చూస్తాం, how it is going to be get operated. రియల్ టైంలో మనం మొబైల్ ఆపరేట్ చేస్తుంటే మనకి ఎలా అయితే ఆప్షన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయో అలాగా మనకి ఇప్పుడు మనం ఒక ఎమ్యులేటర్ యూస్ చేసుకుని, ఎమ్యులేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ which is going to simulating which is going to simulating the real time phone on సిస్టమ్ స్క్రీన్. మన సిస్టమ్ స్క్రీన్ మీద మనకి రియల్ టైమ్ ఫోన్ని సిమ్యులేట్ చేసేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఎమ్యులేటర్ అని అంటున్నాం. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ ద నార్మల్ mobile phone is going to be present in the particular emulator. So whatever the program that you are writing in the Java environment,
will be get run on that particular emulator. సో మీరు రాస్తున్న జావా అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఏదైతే ఈ ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజెస్లో చెప్పుకుంటామో అవంతా కూడా మీరు ఆ పర్టికులర్ ఎమ్యులేటర్ మీద రన్ చేస్తారు. సో వెనెవర్ యూ రన్ దట్ పర్టికులర్ ఎమ్యులేటర్లో మీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తారో, అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే రన్ చేస్తారో, ఆబ్వియస్లీ whatever the scene or a window or a look or a screen that you want to see on the mobile screen, that will be get API. That is what you are executing. Okay, so you'll be understanding while you are being discussing. మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంటుంది. సో చూద్దాం అసలు మనకి ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ల్యాబ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ హావ్ బీన్ లిస్టెడ్, how you are going to do and how you have to install all these things. So for that one, అంటే ఈ ఎమ్యులేటర్ మనకి కావాలనుకున్నప్పుడు జావా అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ ప్లాన్ చేయాలి అంటే వీ డూ రిక్వైర్ ద J2ME. ఓకే, సో J2ME ప్రోగ్రామ్స్ని మనం ఇక్కడ జావా ఎన్వైరన్మెంట్లో రాస్తున్నాం. సో ఫర్ దాట్ వన్ వీ డూ రిక్వైర్ ద JDK వెర్షన్ ఆఫ్ 6 or above. JDK version of 6 or above. So that has to be installed. Why? Because the applications that we want to run on the emulator do require .jar files, that is jar files. సో మనకు నార్మల్గా తెలుసు జావా ఫైల్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ ఫైల్స్ వస్తాయి, క్లాస్ ఫైల్స్ మనం జనరేట్ చేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ మనకి J2ME ఫైల్స్ మనకు రన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు, ఎమ్యులేటర్లో అవి రన్ అవుతాయి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఏం కావాలి అనుకుంటే .jar ఫైల్స్ కావాలి. So that taking that particular .jar files, which are being what is called as they are being forked along with the class files to part మనకి .jar files fork అవుతాయి కాబట్టి, that is thread as a thread గా మనకి జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి, taking that particular jar files, here the emulator is going to run in your application. సో ఎమ్యులేటర్ని ఎలా రన్ చేయాలండి, ఎమ్యులేటర్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఇప్పుడు దాకా మీకు తెలిసిన ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏంటి, either we have been working in the command prompt environment or you have been working on the Windows environment. Windows applets different windows open చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటము, లేదనుకుంటే ఆ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో C కానీ C++ కానీ DS కానీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చూసారు. సో నౌ విల్ బి మూవింగ్ విత్ ద ఎమ్యులేటర్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో సపరేట్గా ఒక పర్టికులర్ వర్చువల్ మొబైల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనము మన మొబైల్ అప్లికేషన్లో ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ జావా JR ఫైల్స్ని లింకప్ చేసుకుని అందులో మనం రన్ చేసుకుంటాము. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో ఎమ్యులేటర్ రన్ చేయటం కోసము వీ డూ రిక్వైర్ J2ME టూల్కిట్. ఓకే, వైర్లెస్ టూల్కిట్, J2ME వైర్లెస్ టూల్కిట్. సో which has to be get connected with the JDK. So first in your system you have to install the JDK version of the Java. Okay, JDK version of 6 or above Java. So once it's been got install అయిపోయిన తర్వాత then you'll be installing your J2ME toolkit. సో రెండు కూడా మీకు ఓపెన్ సోర్సేనండి, రెండు కూడా మీరు డైరెక్ట్గా ఫ్రీ సోర్సెసే, డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద JDK, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద J2ME. సో J2ME ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ ద పాత్ ఆఫ్ ద JDK. So once you update that particular one, everything will be set down. Simply you have to save the programs and you have to run it on the emulator. Okay, now we'll see with the objectives and outcomes of the lab now. So ours is a mobile computing lab and its code is R1641127, right? And now coming to the objectives of this particular mobile computing lab. So what are all the objectives? See, here you are going to introducing the characteristics and concepts and also issues of different mobile and pervasive computing. That is nothing but how a particular window environment can be seen or it can be developed, or a mobile screen environment can be developed. And what are all those characteristics, how the concepts has to be learned, how the issues has to be resolved. All these things has to be the first and foremost objective of this particular మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్. సో ఈ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్లో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఒక మొబైల్ స్క్రీన్కి, ఒక మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో కానీ, ఒక పెర్వసివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక స్క్రీన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో, అంటే విజిబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనము నేర్చుకోవాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి, కాన్సెప్ట్స్ కానివ్వండి, ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయడం కానివ్వండి, డెవలప్ చేయడం కానీ ఎలాగ మనం చేయాలి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద fundamentals that we have to learn, that is to be done in the first objective. The next one is
architecture and protocols. And that is nothing but how it has to be built upon step by step. ప్రతిదీ మనము లోయర్ స్టెప్ నుంచి హైయర్ స్టెప్కి వెళ్ళి బిల్డప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫర్ నోయింగ్ అపాన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యాకేజ్. ఒక ప్యాకేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నప్పుడు కానీ మనం బేసిక్ థింగ్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ థింగ్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. సో దాంట్లో హౌ ద ఆర్కిటెక్చర్, టోటల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది. సో దాంట్లో మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనం వెళ్ళి ఎక్కడికి ఎత్తుకొని అంటే టాప్ మోస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి మనం ఎలాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. What are all the different trends that we have to follow in order to build up that application? What are all the latest things that can be embedded into that particular application? Okay, all those areas అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎలా ఉంటాయి అన్నీ కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రాక్టికల్లీ యు ఆర్ బీన్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆన్ ద సిమ్యులేటర్ యు ఆర్ బీన్ ట్రయింగ్ ఓవర్ ఇట్. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ ఏరియాని మనం సిమ్యులేటర్ మీద బ్రాటప్ చేయడానికి తీసుకురావడానికి ట్రై చేసి దాని మీద మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చూస్తాం. ఓకేనండి. సో టోటల్గా డిఫరెంట్ క్రిటికల్ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ని కానీ, ఆర్కిటెక్చర్స్ని కానీ, ఇంటర్ఫేసెస్ని కానీ, డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్స్ని కానీ, డిఫరెంట్ జియూఐస్ని కానీ, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని కానీ మనం యూజ్ చేసుకుని ఇందులో కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్లోనూ అలాగే పర్సనల్ విష్ ఆస్పెక్ట్లోనూ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిజైనింగ్ ద మొబైల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద మొబైల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద మొబైల్ జియూఐస్ వాట్ ఎవర్ నాట్. మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది ఇందులో మనము ఈ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమంటారు కన్స్ట్రక్ట్స్. ఆల్ దీస్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద J2ME కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ అవర్ మొబైల్ అప్లికేషన్. సో ఆ పర్వసివ్ అంటే స్క్రీన్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ని మీరు నావిగేట్ చేస్తూ అంటే డిస్ప్లే వైజ్గా మీరు నావిగేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఎలాగ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలరు, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దాట్. సో మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ ఉన్న మొబైల్ వెర్షన్కి ఇప్పుడు అంటే జనరల్ ఫీచర్డ్ ఫోన్కి మన నార్మల్ స్మార్ట్ ఫోన్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, అలాగే స్మార్ట్ ఫోన్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్కి ఐఓఎస్ ఓఎస్కి ఎలా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. సో హౌ స్మార్ట్ కుడ్ బి ద ఆండ్రాయిడ్ అంటే ఎంత ఈజీ, ఎంత స్మార్ట్ అండ్ ఎంత లోవర్ వెర్షన్ సో దట్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఈవెన్ దే ఆర్ బీన్ టెక్నికల్లీ గుడ్ ఆర్ నాట్. టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కాకపోయినా కూడా ఎలాగ మనం ఆండ్రాయిడ్ యాప్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఎలా యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, how much of feasible for all the persons, all the users so that they can use. టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా అది ఏంటో మనకి తెలియకపోయినా ఈవెన్ మెనూలో కనిపిస్తుంది ఏంటో కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా మొబైల్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలా ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, హౌ మేకింగ్ ఇట్ హౌ ఈజ్ ఎలాగ అంత ఈజీగా మనము దాన్ని ప్లాన్ చేయగలుగుతున్నాము. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూస్, యూజబిలిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ, ఓకే, అండ్ వయబిలిటీ. ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ హెస్ బీన్ గాన్ రాంగ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ బ్యాక్. సో ఒకవేళ ఎప్పుడైనా రాంగ్ అయినా కూడా మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎలాగ బ్యాక్ తీసుకెళ్తున్నాం. All these things, okay. So these are the things which can be included in the objectives of this particular mobile computing lab. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటామండి మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్లో. సో అందులో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫాంట్ అండ్ ఎలాగ మనం J2 ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం దేని గురించి అని అంటే చేంజ్ ద ఫాంట్ సైజ్ అండ్ కలర్. సో మనం మొబైల్ డిస్ప్లేలోకి వచ్చేటప్పటికి ఫాంట్ సైజుని కానీ కలర్ని కానీ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో మొబైల్లో ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఆల్రెడీ మనము నేర్చేసుకున్న దాన్ని కామర్స్ ఎలా అయితే మనము ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న దాని బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అయిపోయాం మొబైల్స్లో, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టెక్నికల్గా ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. సో అది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఈ ప్రతిసారి మొబైల్లో ఫాంట్ సైజ్ మార్చుతున్నప్పుడు లేదంటే కలర్ మార్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ కన్స్ట్రక్ట్ కుడ్ బి దేర్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు మెనూ డిస్ప్లే అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కన్స్ట్రక్ట్స్ బిహైండ్ దట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ బిహైండ్ దట్ సో దట్ దే కెన్ బీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ us. ఓకే, 1 minute. Okay, so different event handlings and menu preparations. And fourth one is bar graphs. How you are going to drawing the bar graphs using the J2ME application or MIDP application. And also accepting the phone numbers and designing the phone numbers. How the numbers are going to be appear in your contact list or a phone directory. So మీ మొబైల్ ఫోన్లో మీ డైరెక్టరీలో ఆ ఫోన్స్లో ఫోన్ నెంబర్స్ ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ప్లస్ ఉంటుందా లేకపోతే 91 యాడ్ చేస్తుందా లేదా, ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 0 తీసుకుంటుందా లేదా, హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ యాక్సెసింగ్ యూ, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ బీన్ అలౌయింగ్ టు సేవ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మీ పర్సనల్ నేమ్ని తీసుకుంటుందా, ప్లేస్ కూడా అడుగుతుందా, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ యువర్ నెంబర్స్.
Okay, and at the same time, write a sample program to show how to make a socket connection. సాకెట్ కనెక్షన్ ఎలాగ మనం ఇవ్వచ్చు. సో సాకెట్ కనెక్షన్ మీరు ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటారు? టు హ్యావ్ ద కనెక్టివిటీ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్. సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అంటే మన మొబైల్ నెంబర్ మనం కాల్ చేయగానే, మనం డైల్ చేయగానే హౌ యూ ఆర్ బీయింగ్ కనెక్టింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. సో మీ పార్ట్నర్తో, మీ ఫ్రెండ్తో, మీ డియర్ వన్స్తో మీరు మాట్లాడాలి ఏమంటే ఎలాగ మీకు ఆ నెంబర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, హౌ యూ ఆర్ బీయింగ్ కనెక్టింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ కోడ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ హౌ యూ ఆర్ బీయింగ్ కనెక్టింగ్ టు ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో నెట్కి కనెక్ట్ అయ్యారు. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత హౌ యూ ఆర్ బీన్ కనెక్టింగ్ టు ద డిఫరెంట్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఆర్ ద ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్. సో ఇంటర్నెట్ సర్వర్స్కి, డేటాబేస్ సర్వర్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో ఈ అప్లికేషన్ని మీరు మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు విండోస్లో చేస్తారు జేటీఎంఈ టూల్ కిట్ యూజ్ చేసి. అదే మీకు డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ అంటే హలో వరల్డ్ యూజ్ చేసుకుని ఎక్లిప్స్లో చేయడము, డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ప్రిపేర్ చేయడము. ఓకేనండి, అండ్ హౌ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. మనం నార్మల్గా చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్సే, బట్ వీల్ డూ ఇట్ ఆన్ ద మొబైల్ స్క్రీన్. మొబైల్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యేలాగా ఇక్కడ చూడండి 13th వన్ కన్వర్ట్స్ టెంపరేచర్ ఇన్ సెల్సియస్ టు ఫారెన్హీట్ అన్నారు. అలాగే మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎలాగ డెవలప్ చేయాలి, అలాగే టేబుల్స్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న జేటీఎంఈ టూల్ కిట్ కాకుండా ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అనమాట. సో 9th దగ్గర నుంచి మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ 9th ఎక్స్పెరిమెంట్ దగ్గర నుంచి వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆండ్రాయిడ్. సో ఆండ్రాయిడ్ కూడా మనం తర్వాత యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రెసెంట్ మనకి ఓన్లీ జేటీఎంఈ అండ్ ఆల్సో ద జేడీకే ఇస్ సఫిషియంట్. దేర్ ఆఫ్టర్ ఈ అప్లికేషన్స్కి మాత్రము అంటే మనము మొబైల్ యాప్స్ డిజైన్ చేయాలంటే మొబైల్లో మనకి స్క్రీన్స్ కనిపించడం, మొబైల్లో ఎలా డిస్ప్లే చేయడం అక్కడి వరకు మనం నేర్చుకున్నాం. సో 9th నుంచి నేర్చుకుంటాము. 9th నుంచి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 9th ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి వీ విల్ డూ డెవలప్ అన్ యాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. యాప్ని మనం డెవలప్ చేస్తామన్నమాట డైరెక్ట్గా. సో దట్ నాట్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆర్ ద జియూఐస్ ఆన్ ద మొబైల్ స్క్రీన్ మీద మనకి మెనూ కనిపించడం, లేకపోతే ఇంటర్ఫేస్ కనిపించడం ఇట్లా కాకుండా డైరెక్ట్గా యాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ బై అస్. సో యాప్ డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, హౌ ద లేఅవుట్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్ అండ్ హౌ ద ఇమేజెస్ కెన్ బి డెవలప్డ్. సో మనకి ఇక్కడ ఫైనల్లీ అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది, ఏం నేర్చుకుంటాము, ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అని నేను చెప్పాను. సో వాట్ కుడ్ బి ద అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే we'll be analyzing strength and limitations of different tools and devices that are available till now. సో ఇప్పుడు దాకా ఉన్న డెవలప్మెంట్ పర్వసివ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఇప్పుడు దాకా ఉన్న టూల్స్ కానీ డివైజెస్ యొక్క లిమిటేషన్స్ కానీ బెనిఫిట్స్ కానీ ఏమేమైతే ఉన్నాయో మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనం డిజైన్ చేసినప్పుడే తెలుస్తుంది దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, ప్రిపేర్ చేయడానికి కానీ, ఆపరేట్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే అవతల యొక్క యూజర్ ఫ్రెండ్లీనెస్ కానీ, ఫీజిబిలిటీని కానీ మనకి ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అనేది యాజ్ అ డిజైనర్స్ మనకి అర్థమవుతుంది. సో ద టూల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడే మనకు అది తెలుస్తుంది కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్ అండ్ లిమిటేషన్స్ మనం తెలుసుకుంటాం. అలాగే డిఫరెంట్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్. సో డిఫరెంట్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్కి మనం కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫికల్టీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ దట్ వీ ఫేస్. ఎందుకు అని అంటే వైల్ డిజైనింగ్ ద యాప్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఆర్ వైల్ డిజైనింగ్ ద నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ వీ డూ ఫాలో సర్టెన్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ వీ డూ ఫాలో విత్ ద కనెక్టివిటీ విత్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. సో ఆ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్తోనూ ప్రోటోకాల్స్తోనూ మనం కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది విచ్ కుడ్ బి ద ఫీజిబుల్ వన్, విచ్ కుడ్ బి ద బెస్ట్ వన్ టు convey our information, which is having the disturbances, which is having a very soft way of or a plain way of communication. So itla, and at the same time how the data can be transmitted, that is disseminated from one party to the different parties. సో మనం ఒకరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాగ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అలాగే మనం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టినప్పుడు, లేదంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు, లేదంటే నార్మల్ వాయిస్ కాన్ఫరెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ దోస్ పర్సన్స్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ జరుగుతుంది, సో నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు వింటున్నారు, యు ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి సీయింగ్ మీ, అండ్ హౌ yourself can be able to see me and myself is going to be seeing you. మీరు స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి మీరు వీడియో ఆన్ చేస్తే నేను మళ్ళీ మీ అందరినీ ఎలా చూడగలుగుతున్నాను, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అరేంజ్. సో డేటా డిసెమినేషన్ అంటే ఎలాగ డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో మీ అందరిది ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలుస్తుంది, అలాగే మీకందరికీ సింగిల్ పర్సన్ యొక్క కాపీ కూడా మీకు అందరికీ ప్లెయిన్గా వస్తుంది. సో హౌ కుడ్ బి పాసిబుల్ దట్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా కుడ్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీ క్లాస్ అందరికీ నా కాపీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, అంటే నేను ఎలా మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఎలా చెప్తున్నాను అనేది మీకు కనపడుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు, హౌ యు ఆర్ బీన్ రెస్పాండింగ్, హౌ యు ఆర్ బీన్ సీయింగ్, హౌ యు ఆర్ బీన్ లిజనింగ్ అనేది నేను చూడగలుగుతున్నాను. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలాగ డిసెమినేట్ చేస్తున్నాము, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము, అది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం
సొల్యూషన్స్ అండ్ కంపారిజన్స్. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ప్రజెంట్ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో, సో దాని గురించి ఏమైనా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటికి ఆల్రెడీ సొల్యూషన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా, సో లేదు అనుకుంటే మనకి ఏదైనా కొత్త ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంటే దాన్ని మనం ఎలాగో రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బి కీపింగ్ థింక్, అంటే మనకు ఆ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాని స్ట్రెంత్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్కి మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, అలాగే పెర్ఫార్మెన్సెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్లో అయితే మనకి కనెక్టివిటీ బాగుంటుందండి, ఈ నెట్వర్క్లో అయితే డేటా బాగుంటుందండి అని మనం ఎలాగ చెప్తున్నాము, బై యూజింగ్ దాట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే బై వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, వర్క్ చేసిన దాన్ని బట్టి డేటా ఎలాగైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, ఈ టెక్నిక్స్ అయితే బాగున్నాయి, ఈ టెక్నిక్స్ బాగోలేదు, మేము నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మాకు తెలుస్తుంది అని మీరు చెప్తారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కుడెంట్ బి సాల్వ్డ్ ఆర్ విచ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ అనేది కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనండి. సో these are all the list of experiments that you are going to implement in the mobile computing lab, and these are all the outcomes that we can see. Okay, so I'm coming to the installation. Okay, will you note these outcomes? So I'll give a minute, so please note down the objectives and the outcomes of this. Okay, so take a minute and please note the objectives first, then I'll display the outcomes, and I'll give you the list of experiments later on. I'll post it in the Edmodo. మీరు అవుట్కమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, నేను లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీకు ఇస్తాను. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ మీకు ఇన్స్టలేషన్ చెప్పిన తర్వాత ఈ నోట్ డౌన్ ద ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో స్క్రీన్ మీరు ఏదైతే మొబైల్లో చూడాలనుకుంటున్నారో అదంతా కూడా మీకు ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఆ పర్టికులర్ మిడ్లెట్ క్లాస్ని మీరు డంప్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేము మిడ్లెట్ క్లాస్ నేము కూడా ఒకటే ఇస్తారు. లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అని అంటాము. దెన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద అదర్ సెట్టింగ్స్. సో ప్రజెంట్ క్లాస్ టైం అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్కి రెడీ అవ్వండి. సో ఇవాళ మనము ఆబ్జెక్టివ్స్ అవుట్కమ్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ డౌన్లోడింగ్ ఆఫ్ ద జేడీకే టూల్ కిట్, అలాగే డౌన్లోడింగ్ ఆఫ్ ద J2ME టూల్ కిట్ కూడా చూసాం. సో ఇవి రెండు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని రెడీ పెట్టుకుంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాంట్లో చూడాల్సిన సెట్టింగ్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి మనం ఏమేమి చెయ్యాలి, ఎలాగ రన్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ అనేది చూస్తాను. ఓకే, సో క్లాస్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్కి రెడీ అవ్వండి. ఐఎమ్ ఎండింగ్ హియర్.